गावी. सो मॅम, आम्ही आता तुमचा शो बघितला काव्यांजली. त्याच्यामध्ये जी एक आईची, एक वाईफची, एक मुलीची जी तळमळ असते रोजच्या कार्यामध्ये, ते तुम्ही खूप छानपणे तिथे दर्शवलं होतं. तर त्याबद्दल तुम्ही काय थँक्यू. बोला? खरंच तुम्हाला ती आवडली यासाठी मी आधी तुमचं धन्यवाद मानेन मनापासून. खरं तर काव्याचं जे कॅरेक्टर आहे ते तुम्ही म्हणालात तसं ती एक आईसुद्धा आहे, ती बायको आहे आणि त्याबरोबर ती घरातली एक अशी सून आहे जी घरातली सगळी कार्य अगदी निष्ठेने आणि व्यवस्थितपणे पार पाडते. तिला आपल्या कर्तव्यामध्ये कुठेही कमी पडायला आवडत नाही. हे मूळ तिच्या स्वभावाचा एक मुख्य भाग आहे आणि तिच्यासाठी अंजली ही सगळ्यात जास्त महत्त्वाची आहे, जी तिच्या काकूची मुलगी आहे. चुलत बहीण आहे तिची आणि तिची काकू जाताना तिने माझ्या मुलीला तू सांभाळ असं सांगितलेलं होतं. त्यामुळे तिच्यासाठी ती आईसुद्धा आहे. म्हणून ह्या सगळ्या भूमिका ती एकत्रितपणे छान पार पाडते. खरं तर ही भूमिका समजून घेण्यासाठी डिरेक्टर्सनी, प्रोड्युसर्सनी आम्हाला इतक्या चांगल्या पद्धतीने आधीपासून एक्सप्लेन केलं होतं. त्यामुळेच खरं तर मी ही भूमिका व्यवस्थित पार पाडू शकले. आपण थांबूया का? हां, मॅम, जसं आम्ही बघू शकतो की आजपासून ही सिरियलची सुरुवात झाली आहे. तर तुम्ही तुमच्या दर्शकांना काय बोलता की म्हणजे ह्या सिरियलला आता शो तर आम्हाला खूप आवडला आहे, आम्ही खूप बघितला आहे. हा प्रेक्षकांच्या मनात कसा बसेल त्याबद्दल काय? एक मिनिट, हे पूरा रिकॉर्डिंग एक काम करते ऑफ द शो, the captain of the ship, please come here. I would like to thank Surya for making this journey so beautiful, and the association with him continues. It's not that he is not a part of this. He will again come back when we are little settled and we have got a little time, we are moving ahead. He will continue being a part of our show. No, always. Always. We love you. I always keep telling that. I love you. So then I would like to thank Milind and his team, the editing team. Please come here, Milind. You all have to know the people behind the camera who have supported us. Nitin, yeah? Nitin, come. And हे लोक एंडलेसली दिवस रात्र काम करत असतात. एक एक शॉट, जर्क शॉट्स काढतात, रिॲक्शन्स काढतात. मी से की नाही हे पटल, तिकडचं रिॲक्शन इकडे घालतात. फ्रीज पॉईंट चांगला नाही, ताई असं करून बघूया फ्रीज चांगला होईल. एंडलेसली दे बीन. सो बिग थँक यू. अँड देयर इज वन स्पेशल पर्सन whom I mentioned, Pradnya, who from the channel is not from the channel. She's a part of the team. She's one of the best things that's happened to me. Please come, Pradnya. Let me say a big thank you to you. You have made it so easy and comfortable for us. You made it so easy. And the marketing team who has posted you all over Maharashtra. Abhyanjali, please come. Let us say a big thank you to you all. Brilliant marketing. Everybody knows the story of the two sisters. And you all actors, a big thank you for accepting the role, for cooperating with us, and for taking all the shouting, as you all said. But with my age of 61 years, I can afford to do that. I feel that's at least the minimum that I've earned. So I can afford to shout. But the results are very good, and we are a big family. I would like to thank Bhanse and the other production team of Ganesh Dada, Banti and the rest of them, Gorakshan, the other, Sanjay, who have been endlessly toiling to make this show. If I've left out anybody's names, Neha, the costume designer who joined us at the last moment, and she has been successfully carrying forward. So big thank you to each one of you and all the artists also, and I feel you also treat it as your own production. This is your show, this is our show, and let us try and make Colors proud of us. They have given us a lot of respect. They have not interfered with our work. They have shown full trust on us.
let us make them believe कि such a trust can be shown to producers. Sahitai and Shakti are producers with me, so they will speak. One second. One big round of applause for this woman here, who is making it all happen. बट सिरियसली आय थिंक आईनी सगळंच सांगितलंय जे बोलायचं होतं. तर आज सुरुवात केली आपण या जर्नीची आणि नेक्स्ट पार्टी आपली 200 एपिसोडवर डन आहे आत्तापासूनच. सो छान छान एपिसोड्स करूया, छान छान काम करूया आणि जर काही कोणाचं चुकलं, जर काही झालं तर सावरून घ्या. आपला शो आहे, आपली फॅमिली आहे, एकत्र आपल्याला काम करायचं. सखी सावली, येस. Primarily it was very difficult, to adjust to your phone calls and your style of working, but ultimately today when I saw the result I feel everything was worth it. And thank you so much for all your love, care in your own special way, the way you love us. Thank you for that. And जसं आम्ही बघू शकतो की शो तर आम्ही प्रोमो बघितला आता खूप छान होता, खूप फॅमिली म्हणजे असं बघतात ना या आजच्या ह्याच्यामध्ये असं फॅमिली सिरियल्स होणं थोडं कमी झालं आहे, पण ज्याप्रमाणे ते दर्शवलं होतं आम्हाला खूप छान वाटलं बघून. तर तुम्ही काय बोलाल या सिरियल? या संदर्भात मला एक खूप महत्त्वाचं सांगायचं वाटतं की आम्ही जे काही कलाकार आहोत आम्ही बेसिकली एकमेकाबरोबर एकत्र काम कधी केलं नव्हतं, पण काव्यांजलीच्या बाबतीत मला मुद्दाहून वैशिष्ट्यपूर्ण सांगावं लागतं की आम्ही प्रोमोच्या निमित्ताने आणि म्हणजे कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरे याच्या निमित्ताने आम्ही भेटलो आणि त्या दिवसापासून आमचं एक फॅमिली म्हणून जे काय बॉन्डिंग आहे की ते इतकं पटकन घट्ट जमलं की एक ती केमिस्ट्री असते ॲक्ट्रेस की सीन चांगले होण्याच्या दृष्टीने ती केमिस्ट्री आणि एकमेकाची ओळख होणं. आपण अनोळखी माणसं आहोत सगळे आणि अशी माणसं आम्ही एकत्र येऊन ज्या पद्धतीने आमची केमिस्ट्री जमली की जी तुम्हाला आता स्क्रीनवर बघायला मिळाली. तर त्यामुळे आणि काव्यांजली हा बेसिकली वेगळा विषय असल्यामुळे ना ते प्रेझेंट करताना म्हणजे आम्हाला ते ॲट द टाईम ऑफ शूटिंग आम्हाला ते खूप सोपं गेलं की एक फॅमिलीचं कुठेतरी स्वरूप असल्यामुळे आणि ते म्हणजे इव्हन आमच्या मेकअप रूममध्ये सुद्धा आम्ही ॲज अ फॅमिली म्हणूनच वावरतो आणि त्यामुळे खूप मजा आली. नवीन शो, नवीन आर्टिस्ट, नवीन कॅरेक्टर्स आणि सगळ्यांबरोबर नवीन होणारे एक्सपिरियन्सेस. काय सांगाल एक्सपिरियन्स बद्दल तुमचा? जसं आता दादा म्हणाले की आमचा बॉन्ड खूप छान झाला आहे. म्हणजे इथे माझं तसं काहीसं ग्रे कॅरेक्टर आहे, नेगेटिव्ह आहे, पण बिहाइंड द कॅमेरा आम्ही एकत्रच असतो सतत. म्हणजे आम्ही जेवायला जायचं तर एकत्र जायचं, चहा प्यायचा तर एकत्र, कोणी नसेल तर नाही थांबू. तर ही केमिस्ट्री जी आहे ना आमची, ही आम्हाला काम करताना खूप सोयीचं जातं आहे. म्हणजे ते तुम्ही आता पाहिलंच किती अल्टिमेट रिझल्ट आला आहे त्याचा. त्याच्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता म्हणजे स्क्रीनवर तुम्हाला कॉन्ट्रास्ट कॅरेक्टर दिसतं आमचं, हो, पण स्क्रीनच्या बाहेर आमच्यामध्ये असणारं जे बॉन्डिंग आहे की म्हणजे त्याच्यावर सीन मिळाल्यानंतर त्याच्यावर रेग्युलर त्याची म्हणजे शॉर्टला बोलवायच्या आधी आम्ही रिहर्सल करून आम्ही रेडी असतो की ते खूप महत्त्वाचं आहे की म्हणजे त्याच्यात वेळ जाणं. कारण आता बेसिकली टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये वेळ हा खूप महत्त्वाचा आहे. तर त्यामुळे त्याच्यात एक एक सेकंद महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे आपण तिथे सेटवर जाऊन परत त्याच्यात वेळ जाऊ नये याच्याकरता प्रॉपर आम्ही रिहर्सल करून शॉर्टवर परत म्हणजे त्यामुळे बाकी डायरेक्शन डिपार्टमेंट आणि इतर सगळ्या मंडळींना सोपं गेलं. आम्हाला स्टोरीचं नरेशन पण खूप चांगल्या पद्धतीने सईताईने, श्रावणीताईने, क्रिएटिव्ह टीमने दिलं होतं की त्यामुळे सगळे कॅरेक्टर्स माहिती झाले, स्टोरी लाईन काय आहे, काय घडणार आहे हे खूप माहिती झालं, ब्रीफिंग प्रॉपर मिळालं आहे. त्यामुळे आता आम्ही इथे आलो की आम्ही कॅरेक्टरमध्येच असतो. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आवर्जून तुम्ही ही सिरियल बघा आणि आम्ही जी मेहनत करतोय ती म्हणजे नाही का तुम्ही पाहिलं, आम्हाला भरपूर प्रेम दिलं, अशीच सिरियल चालत राहिली तर आम्हाला त्याची पावती मिळेल तुमच्याकडून. आणि मेन मला असं सांगायचं होतं की बेसिकली श्रावणीताईंनी तो साई मॅडमनी घेतलेला हा जो विषय आहे हा कुठेतरी ना म्हणजे घराघरामध्ये प्रत्येकाच्या सगळेच रिलेट करतील आणि एक
अशी वेगळं कॅरेक्टर मी आतापर्यंत वेगवेगळ्या भूमिका म्हणजे ॲक्टरला ते असतं की आपल्याला वेगळं काहीतरी करायला मिळालं आणि या काव्यांजलीच्या निमित्ताने या श्रावणीताईंनी आम्हाला दिलेली जी संधी आहे क्या बात आहे. त्याच्याकरता आम्ही 100% देण्याची ती आमची जबाबदारी आहे आणि त्या जबाबदारीने काम करायचं त्यामुळे इथं सेटवर आल्यानंतरचा एक वेगळा उत्साह असतो आणि समजा आमच्यातला कोण समजा मी नसेल तर बाकीच्यांना डिस्टर्ब होतं की अरे आज भूषणदादा नाही त्यामुळे ते बॉन्डिंग खूप महत्त्वाचं आहे त्याच्याकरता श्रावणीताई आणि ओव्हरऑल प्रोडक्शनला म्हणजे त्याचे आभार मानावे. मॅडम तुम्ही काय ऍड कराल? म्हणजे आता माझी तर पहिलीच सिरियल आहे कंटिन्यू तर मला खूप म्हणजे काही चुकलं तर मी आहे ना विचारते की माझं काही चुकतंय की नाही सीन झाल्यानंतर मी येऊन विचारते की ही बरोबर आहे ना ही बरोबर केलं आहे की नाही सो ह्या दोघांचा सपोर्ट आहे आणि बाकी पण सगळी टीम आहे सो खूप सपोर्ट मिळतो त्यामुळे सीन पण चांगले होतात आणि आता अशी बॉन्डिंग झाली आहे ना की खूप घरच्यांची पण आठवण येत नाही इतकी चांगली बॉन्डिंग झाली आमच्या दोघांची. आपण जेव्हा नवीन सिरियल बद्दल बोलतो तर नवीन चॅलेंजेस पण आपल्याला फेस करावं लागतं. तर तुम्ही पहिल्यांदा डेब्यू करताय तर काय चॅलेंजेस तुमच्यासाठी नवीन होते आणि काय चॅलेंजेसला तुम्ही सामोरे कशा प्रकारे केलं त्याच्याबद्दल काय सांगितलं? असं काही चॅलेंजेस वगैरे नव्हते पण टीमच एवढी भारी मिळालेली तर चॅलेंजेस कव्हर होऊन जातात. हो बाय द वे प्रेक्षकांच्या भेटीस शो येतोय तर प्रेक्षकांना कशा प्रकारे अपील करावं प्रेक्षकांना कशा प्रकारे आग्रह करावा? आम्ही खूप पॉझिटिव्हिटीने हा शो तुमच्यासाठी घेऊन येतोय काव्यांजली. प्रत्येक माणसाला कुठेतरी असं वाटेल की अरे हे माझ्या आयुष्यात घडलं आहे कुठेतरी तर तुम्ही रिलेट करत करत आमच्यासोबत चला आमचा हा शो बघा. खूप पॉझिटिव्हिटीने आम्ही करतोय तुम्ही पण तेवढ्याच पॉझिटिव्हिटीने रिसीव्ह करा. आणि बेसिकली अजून एक त्यात महत्त्वाचं आहे की ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगच्या फॅमिलीज दाखवल्या करेक्ट. त्यामुळे त्याच्यामध्ये ऑडियन्सला प्रेक्षकांना एक वेगवेगळे फ्लेवर्स बघायला मिळतात. मिडल क्लास फॅमिलीज आहेत नंतर हायर मिडल क्लास फॅमिली आहेत हायर क्लास म्हणजे रिच फॅमिलीज आहेत त्यामुळे आणि प्रत्येक म्हणजे वेगवेगळ्या स्तरावरची फॅमिलीज असल्यानंतर सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सेम असतात. बरोबर. फक्त म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग एवढं मॅटर करतं त्यामुळे हे प्रेक्षकांकरता एक वेगळ्या पद्धतीचं शो आहे हा आणि हा वेगळा शो आहे कुठेतरी. प्रत्येक कॅरेक्टरसाठी ना वेगळं कॅरेक्टरायझेशन केलं गेलं पर्सनली लक्ष देऊन. म्हणजे टी व्हीत आपण जे पाहतो ना कितीही गरीब माणूस असला तरी नेटकाच असतो. आमच्याकडे तसं नाही आहे. आमच्याकडे गरीब दिसायचं तर गरीबच दिसायचं पिनअप नाही करायचं लिपस्टिक नाही लावायचं ॲज इट इज जसं आहे आणि रिच आहे तर प्रॉपर रिच दिसणारच. इतकं खूप हार्डवर्क सगळे करतात. म्हणजे कोणत्याही गोष्टी प्रकारचा आर्टिफिशियल नाही. नाही 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 काहीच नाही. खूप आणि खूप सगळ्यात नॅचरल. महत्त्वाचं म्हणजे इथे जे काम करणारे ॲक्टर्स आहेत सगळे ते इतके चांगले मिळालेले आहेत. ईच अँड एव्हरी कॅरेक्टर हे अंडरलाईन होणार आहे. क्या बात. त्यामुळे म्हणजे कुठले कॅरेक्टर मिसफिट आहे असं नाही वाटत. प्रत्येक कॅरेक्टरला न्याय देणारी अशी सगळी कॅरेक्टरची म्हणजे फौज कलाकारांची फौज अशी कुठेतरी हे आता आमचं आम्ही ठरवलंय. आता तुम्ही पण त्याची पोच पावते द्या. आणि प्रेक्षकांनी बघितलं की असं वाटलं म्हणजे हे माझं कॅरेक्टर हे आमच्या घरात असं कॅरेक्टर आहे. येस येस थँक्यू सो मच. थँक्यू मैडम एक थँक्यू. क्वेश्चन मेरा भी हाँ बोलो ना. आपका इतना अच्छा काम लगा मैं बड़ा खुश हूँ. थैंक यू सर. अब आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है. आज की वुमेन में आपको कितना फर्क लगा? आपने बड़ा सिंपल रोल बहुत बढ़िया काम किया. मला लक्षात नहीं आला आज की वुमेन में क्या फर्क दिखता है आपको? कितना चेंजेस आई हैं? चेंजेस तो बहुत है और वो होना भी चाहिए. मतलब मैं जब भी थोड़ा पीछे देखती हूँ तो मेरी मम्मी जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है तो वो डिपेंडेंट है किसी पे. तो आज की वुमन जो है ना जो हम लोग है ये बच्ची भी मेरी जॉब करके ये सब एक्टिंग वगैरह करी है तो मुझे लगता है हर एक लड़की ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. बहुत देवी तो भी कुछ हो इतनी बड़ा अच्छा काम किया. काय मेसेज मैसेज काय देऊ शकतो आपण फैमिली की ड्रामा. हाँ मैसेज मतलब यहाँ पे वही बताया मैंने कि अलग अलग स्टैंडर्ड की फैमिली दिखाई गई है. तो अलग अलग स्टैंडर्ड की फैमिली होके भी सबके प्रॉब्लम फैमिली में एक ही रहते सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग 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 है. ये इस काव्यांजलि का मतलब स्पेशल यूएसपी है. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. Thank मजा आया. ऑल विश ऑल द बेस्ट. थँक यू सो मच. काम है. काय म्हणताय? पीडीआय नाही मीडिया कोणते कोणते बघितलं. खूप सारे मीडिया. ओके इफ यू डोंट माइंड व्हिडिओ. ठीक आहे. रेडी रोलिंग. येस.
सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या चॅनलमध्ये आणि खूप खूप भरभरून शुभेच्छा नवीन शोसाठी. ज्या प्रकारे शोचा प्रोमो आला सगळ्यांना चांगल्या प्रकारे आवडतोय. काय म्हणणार शोबद्दल आणि कशा प्रकारे शो एक मेसेज देतो किंवा काय त्याच्याबद्दल सांगतो काय झालं? ओके या नमस्कार, माझं नाव सुनीला करंबेळकर आणि मी ह्याच्यात मधुराचा रोल करते. आणि बेसिकली इथं 3 फिनान्शियली वेगवेगळ्या फॅमिलीजची स्टोरी आहे आणि ती इंटरवोवन आहे एकमेकांच्यात हे केलेली. सो बेसिकली ह्या स्टोरीमधनं तुम्हाला एक आपले संस्कार म्हणा, आपलं एक प्रकारचं लाईफस्टाईलमुळे होणारे वेगवेगळे प्रसंग आणि काय झालं. ओके बोला ना, मिरर दिखा दो दादा. क्या फर्स्ट है अगेन स्टार्ट से कंटिन्यू ये नेचुरल लगेगा. सो बेसिकली इकोनॉमिकल स्टेटस अलग होने की वजह से जो त्याच्या इकोनॉमिकल स्टेटस वेगवेगळे असल्यामुळे त्याच्यातनं जे प्रसंग आणि इन्सिडेंट्स होतात आणि कसं प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने रिॲक्ट करते आणि कसं 3 क्लासेस एकमेकांच्या त्यांची गुंफण कशी आहे. बेसिकली ही स्टोरी त्याच्यावर आहे. इट्स लाईक अ फॅमिली स्टोरी अँड वर्किंग विथ श्रावणी जी इन इट सेल्फ इज अ व्हेरी डिफरंट एक्सपिरियन्स. खूप वेगळा एक्सपिरियन्स आहे आणि जे काही टफ आम्हाला तेव्हा वाटतं शूट करताना त्याचं इथं आम्हाला आउटकम दिसतं आणि वी आर एक्स्ट्रीमली हॅपी अँड प्राऊड टू वर्क विथ हर अँड आय एम शुअर एक बेटर ॲक्टर मी बनेन या सिरियल नंतर. नमस्कार, मी पूजा पवार साळुंखे. माझे याच्या आधी बरेचसे प्रोजेक्ट झालेले आहेत. कलर्स मराठीसाठी मी पहिल्यांदा हा शो करते आहे. म्हणजे मी याच्या आधी दुसऱ्या चॅनलवरती काम केलं, आज पहिल्यांदा कलर्स मराठीवरती काम करते आहे आणि तेही धमाकेदार प्रोडक्शन म्हणजे श्रावणी देवधर यांच्या प्रोडक्शनमध्ये काम करते आणि मला अत्यंत आनंद आहे. खूप छान आमचं सगळ्यांचं कलाकारांचं प्रोजेक्शन म्हणजे त्यांनी केलेलं आहे. आमचं बद्दलचे म्हणजे प्रत्येक ॲक्टरला एक ॲक्च्युली ह्या शोचं खरं क्रेडिट श्रावणीताईला आणि चॅनलला आहे. कारण जे कॅरेक्टर आहेत आमचे तर प्रत्येकाला एकदम परफेक्ट कॅरेक्टर मिळतील असं त्यांनी चूज केलेलं आहे. सो याच्यात यश म्हणता येईल ह्यालाच. आणि एव्हरी कॅरेक्टर इज इम्पॉर्टंट एकदम. आणि ही कौटुंबिक कथा आहे. म्हणजे काव्या अंजली ह्या दोघी बहिणी आहेत, त्यांची कथा आहे. शिवाय नाही आपल्या खूप म्हणजे मजा आहे आणि खूप छान आहे. लोकांना इतकं रिलेट करायला होईल ना प्रत्येक कॅरेक्टरशी आणि हॅपनिंग आहे ही सिरियल. तर प्रत्येकाने मस्ट वॉच आहे आणि सगळ्या एज ग्रुपसाठी आहे. सगळ्या एज ग्रुप्स. मॅडम बॉडी वुड नमस्कार, मी मीरा सारंग. आजवर तुम्ही मला वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्समध्ये बघितलं आहे, पण हे जे कॅरेक्टर आहे ओके आय वुड लाईक टू मेन्शन ओके आजपर्यंत तुम्ही मला वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्समधून बघत आला आहात. हे जे कॅरेक्टर आहे या सिरियलमध्ये मी वृंदा नावाचं कॅरेक्टर साकारते आहे. माझ्या कॅरेक्टरबद्दल मी आत्ता खूप जास्त काही सांगणार नाही, कारण खरंच मला आवडेल जर तुम्ही स्वतः ते बघाल आणि तुम्ही मला फीडबॅक द्याल की तुम्हाला या कॅरेक्टरविषयी काय वाटतंय. ओव्हरऑल सिरियलविषयी बोलायचं म्हणलं तर खूप वेगवेगळी पात्र आहेत, खूप मोठी स्टारकास्ट आहे आणि सगळ्यात विशेष म्हणजे एवढे कलाकार असूनही प्रत्येकाची एक वेगळी स्टाईल आहे. प्रत्येक कॅरेक्टरचं एक म्हणणं आहे. म्हणजे कुठलंच कॅरेक्टर म्हणजे कुठलंच कॅरेक्टर बोर नाही होणार. तर प्रत्येकाला एक इम्पॉर्टन्स आहे त्याच्या कॅरेक्टरचा. आणि आय वुड लाईक टू मेन्शन जरी सिरियलचं नाव काव्यांजली असलं तरी आमच्या या सिरियलमध्ये कुणीच हिरो हिरोईन हेच मुख्य पात्र आहेत असं नाहीये. प्रत्येकाचं कॅरेक्टर तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे आणि प्रत्येकाला म्हणजे जेव्हा तुम्ही सेटवर येता तेव्हा वाटतं की हो हा माझाच शो आहे आणि माझीच प्रमुख भूमिका आहे आणि माझ्याशिवाय हा शो पुढेच जाऊ शकत नाही आणि हे खूप महत्वाचं असतं. एक म्हणजे काव्यांजलीची थोडक्यात एक अशी दोरी पकडून बहिणी बहिणींची कथा आहे ती आणि त्याच्यानंतर गुंफत गेलेल्या अनेक कथा याच्यात आहेत. अनेक म्हणजे फॅमिलीज 3 आहेत, पण त्या कशा येतात आणि कशा तुम्हाला सरप्राईज पॅकेट म्हणजे सगळ्यांचे पॅकेट्स आहेत
तर ते खूप आणि- छान आहे बघण्यासारखं. आणि एक प्रामुख्याने अजून एक गोष्ट सांगते की डेली सोपमध्ये जनरली जिथं क्वांटिटी इज द क्रायटेरिया तिथं लोक म्हणजे डिरेक्टर्स प्रोड्युसर त्यांचं सगळ्यांची मजबुरी असते, पण ते वर्क टोटॅलिटीमध्ये वर्क करतात, एक लाईनवर वर्क करत नाही. पण आमचं आत्तापर्यंतचा असा एक्सपिरियन्स आहे की राईट फ्रॉम मेकअप टू एक लाईनवर सर आमचे डिरेक्टर निरंजन पत्की व्हेरी गुड डिरेक्टर, त्यांनी एक लाईनवर एक एक्सप्रेशनवर वर्क केलं आणि ह्याच्यात नाहीये, खरंच त्यांनी वर्क केलंय आणि त्याच्यामुळे त्यांनी जो आम्हाला जो बेस दिलाय ना तो दिसेलच डेफिनेटली. मला एक इन्सिडेंट सांगायला आवडेल या ठिकाणी. जेव्हा मी ऑफिसमध्ये गेले होते पर्पल मॉर्निंग्सच्या, तेव्हा श्रावणीताई मला ओळखत नव्हत्या, त्यांना हेही माहिती नव्हतं मी कुठल्या कॅरेक्टरसाठी आली आहे ऑडिशन देण्यासाठी. पण मी जेव्हा एंट्री केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं शी इज परफेक्ट फॉर वृंदा. सो आय एम सो थँकफुल की श्रावणीताईंनी माझ्यावर एवढा मोठा विश्वास दाखवला आहे आणि वृंदा साकारण्याची मला संधी दिली आहे. आणि त्यामुळे मी पुरेपूर प्रयत्न करीन की त्यांचा हा जो विश्वास आहे ना माझ्यावरचा हा कुठेही कमी नाही व्हायला पाहिजे. आणि मला तेवढाच विश्वास आपल्या प्रेक्षक मायबापवर पण आहे की ते आम्हा सगळ्यांना, काव्यांजलीच्या अख्ख्या टीमला आपलंसं करून घेतील आणि आमच्या या प्रोजेक्टला भरभरून प्रतिसाद देतील आणि सगळ्यांना मज्जा येणार आहे. म्हणजे आम्हाला काम करताना जेवढी मज्जा येते ना त्याच्यापेक्षा जास्त मज्जा तुम्हाला बघताना येणार आहे. नवीन शो, नवीन कॅरेक्टर्स, तर प्रत्येकाला काय शिकायला भेटलं आपल्या आपल्या कॅरेक्टर्समधून. कारण आम्ही प्रत्येक वेळी असं सांगता येणार नाही, पण खूप आम्ही रोज शिकतोय काही ना काहीतरी. म्हणजे प्रत्येक लाईन जसं काही सांगितलं, मला एक सांगायला अफलातून सीन्स आहेत प्रत्येकाचं. म्हणजे हिचा एक झालं की असे मास्टर, हिचं झालं की माझा, म्हणजे आमचं प्रत्येकाचा एक स्वतःचा सीन. मला तुमचा प्रश्न कळला. तुम्ही जे कॅरेक्टर्स अप्लाय केलेत ऑन द स्क्रीन, तर त्याच्यामधून तुम्हाला काय शिकायला भेटलं आणि तुमच्या म्हणजे वैयक्तिक जीवनामध्ये तुम्हाला ते कोणते गुण तुम्हाला अप्लाय करायला आवडतील? या संदर्भात मी सांगेन की ह्याच्यात माझं जे कॅरेक्टर आहे जनरली काय असतं की आईसाठी मुलगा या मुलगी हे फोकस असतं, लाईफचं फोकस असतं. ओके, तर तिचं पूर्ण आयुष्य ना त्याच्याशी कनेक्टेड असतं. तो सुखी तर ती सुखी, तिचं वेगळं असं नसतं. आणि त्याच्यामुळे जर एक इमोशनल ट्रॉमा एक होऊ शकतो, बिकॉज पंछी जब उड जाता है तो काय होतं त्या फोकस आयुष्यभर तिचं त्या मुलापाशी होतं सगळं. आणि तो मुलगा आपल्या रस्त्याने जायला लागतो, त्या एक आईचा ट्रॉमा काय असतो ह्याच्याशी कुठलीही आई रिलेट करू शकते. सो दॅट आय कॅन से अबाउट माय कॅरेक्टर की दॅट वे एक आई रिलेट करू शकते. What about you? ओके, ॲज अन ॲक्टर सांगण्यापेक्षा मला ॲज अ ह्युमन बिईंग या सेटवर काय शिकायला मिळालं हे सांगायला जास्त आवडेल. अगेन मला श्रावणीताईंबद्दलच बोलायला आवडेल. ॲज 61 वर्षांची बाई, त्यांची शिस्त, त्यांची प्रोजेक्टबद्दलची तळमळ, म्हणजे काय होतं ना, डेली सोप म्हणजे काय, आपण रोज ऑलमोस्ट शूट करत असतो, रोज आपण ते बघत असतो, ते आपल्याला एक सवयीचा भाग होऊन जातो. त्यामुळे नकळत आपल्याकडनं काही गोष्टी घडतात अनावधानानं, पण त्या प्रत्येक वेळी त्या आमच्या निदर्शनास आणून देतात आणि शी मेक्स शुअर की आम्ही सगळे बरोबर ट्रॅकवर असू. सो त्यांची ती 61 वर्षाची बाई जर आज तिची ही तळमळ असू शकते, ती इतकी शिस्तबद्ध असू शकते, ती वेळेवर सेटवर येऊ शकते, ती प्रत्येक सीनला उठून इथे फ्लोअरवर येऊ शकते, आम्हाला समजवू शकते, आम्हाला सीन गरज पडली तर करून दाखवू शकते की दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट. सो मला असं वाटतं मग आपल्याला काहीच अधिकार नाही आहे कमी पडण्याचा. सो दिस इज व्हॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम हर. आणि ॲज अन ॲक्टर तर आता दिस इज लाईक कंटिन्युअस प्रोसेस. जोपर्यंत प्रोजेक्ट चालू राहणार आहे तोपर्यंत रोज काही ना काही नक्कीच शिकणार आहोत. कारण माझी टीमच एवढी काय म्हणू आपण, एवढी प्रो टीम आहे ना की कित्येक वेळा ना सीनमध्ये सुद्धा त्यांचा परफॉर्मन्स बघताना आपण मंत्रमुग्ध होतो. सो रोजच आम्ही शिकतो एकमेकांकडून. सो ही म्हटली ते अगदी बरोबर आहे सगळं. आणि आम्हाला शिस्त म्हणजे ऑफकोर्स आमच्यामध्ये पण आहेच, पण हे सुद्धा खूपच लावली पण जाते. आणि सगळं आमचं जे युनिट आहे ते फार छान आहे. सगळेजण म्हणजे स्पॉट दादांपासून सगळे आमची काळजी घेतात. मी माझ्या कॅरेक्टरबद्दल थोडंसं सांगते की माझं कॅरेक्टर आहे ना खूप म्हणजे वेगळं म्हणता येईल. कारण सासूबाई जरी असले तरी मी सगळ्या घराला, सगळ्या फॅमिलीला, इवन माझ्या माहेरच्या फॅमिलीला सगळ्यांना मी
बांधून ठेवलेलं आहे आणि इकडं जरा जरी कुठं जायला लागलं की ते माझ्या निदर्शनाला येतं आणि मी लगेच ते सगळं दुरुस्त करते. असं माझं छान कॅरेक्टर आहे आणि मला खूप आनंद होतोय की याच्यासाठी मला श्रावणीताईंनी एक चान्स दिला की छान म्हणजे हे इतकं छान कॅरेक्टर करायची संधी दिली. खरंच थँक्यू सो मच. आणि कलर्स मराठीला खरोखर आणि 8:30 वाजता सोमवार ते रविवार पाहायला विसरू नका काव्यांजली. आणि प्लीज कलर्स मराठी आणि आम्हाला फीडबॅक द्या. की आम्हाला फार ही serial महत्त्वाचं कशी आहे. वाटते. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू बाय.